السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایجوکیشن۔ آئیے آج بحرینی جو عربک ہے اس کے کچھ فریزز، کچھ ایکسپریشنز دیکھتے ہیں جو کہ روزمرہ استعمال میں آتے ہیں، ڈیلی یوز کے ہیں۔ تو آج جو فریزز ہم سیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں وہ مختصر میں یہاں دیکھ لیں، پھر ایکسپلین کرتا ہوں میں اس کو آگے چل کر۔ جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا یا لیٹ ہو جاؤں گی تو اس کو ہم بحرینی عربی میں کیسے کہیں گے۔ اسی طرح میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں یا پھنس گئی ہوں تو اس کو کیسے کہیں گے۔ مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے تو اس کو کیسے کہیں گے۔ میرا مرور میں اپائنٹمنٹ ہے تو اس کو کیسے کہیں گے۔ میرا اسپتال میں اپائنٹمنٹ ہے تو اس کو کیسے کہیں گے۔ میری گاڑی میں کچھ پرابلم ہے تو اس کو کیسے کہیں گے۔ آج میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کو کیسے کہیں گے۔ میرا بیٹا بیمار ہے اسے کیسے کہیں گے۔ میری بیٹی بیمار ہے اسے کیسے کہیں گے۔ میری بیوی بیمار ہے اسے کیسے کہیں گے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان سینٹنسز کو اور ان کا پروننسیشن صحیح سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس فریز ہے یا ایکسپریشن ہے وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا یا میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گی۔ تو آفس میں یا کمپنی میں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں یہ جملہ روزانہ کہیں نہ کہیں جو استعمال میں آتا ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ بتأخر شوئی، بتأخر شوئی، بتأخر، بتأخر ایسا کہیں گے۔ لیکن اس کو رٹنا پڑے گا۔ جتنے بھی فریزز ہیں ان کو چھوٹی سی ڈائری میں ضرور لکھ لیجئے گا۔ ڈائری چھوٹی سی مینٹین کرے پاکٹ سائز کے اور اس میں لکھ کے رکھیں اور روزانہ یاد کیا کریں۔ اس کو 10-20 مرتبہ رٹنا پڑے گا، جب تک رٹیں گے نہیں یاد نہیں ہوگا آپ کو یہ۔ اور جب استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ کو پھر پریشانی ہوگی، تو لازماً جو ہے نا یاد کرنا بہت ضروری ہے اس کو۔ تو بتأخر شوئی، بتأخر شوئی، میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا یا لیٹ ہو جاؤں گی۔ مرد بھی کہہ سکتا ہے یہی، عورت بھی کہہ سکتی ہے یہ، دونوں جو ہے نا اسی فریز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ بھئی اگر ہمیں کہنا ہو کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں یا میں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں تو اب ہمیں کہنا ہوگا صادتنی زحمہ، صادتنی زحمہ۔ انگلش میں پروننسیشن صحیح نہیں ملے گا آپ کو تو جب تک کہ میں بول کر نہ دکھاؤں، تو اس کو غور سے سنیے 2-3 مرتبہ اور اس کو جو ہے نا امیٹیٹ کیجئے، آپ اس کی کاپی کیجئے اور جو ہے نا اس کو 10 مرتبہ ویسا ہی بولیے جیسا کہ میں بول رہا ہوں اس کو، تبھی آپ کو یاد ہوگی وہ، اور اس کا صحیح پروننسیشن بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ ادروائز جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، جب ہم صحیح پروننس نہیں کرتے ہیں اس کو، سین اور صاد کو، تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے سامنے جو بندہ کھڑا ہے اس کو۔ تو صادتنی، صادتنی، صادتنی زحمہ، 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 ہا۔ تو اس کو ہا اور صا کو جو ہے نا بالکل درست کرنا ہے آپ نے۔ صادتنی زحمہ، اتنی مشکل چیز نہیں ہے یہ۔ جب ہم جو ہے نا اپنے زبان کے مسل کو تھوڑا سا اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، بول کر جو ہے نا یہ جو حروف نکلنے لگتے ہیں ہم سے۔ تو صادتنی زحمہ، صادتنی زحمہ، صادتنی زحمہ، تھوڑا سا انرجی چاہیے اس میں۔ چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں نیا جملہ۔ مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے، مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے، تو ہم وہاں پر کہیں گے وہی لفظ جو صادتنی کہا تھا وہی لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوگا کہ صادتنی۔ یہاں پر دیکھیے گا انگلش میں سا، لیکن سا نہیں ہے، سو۔ زبان کا جو سامنے کا حصہ ہے نوک ہے وہاں پر اس کو موڑیے، زبان کو موڑیے، تھوڑا سا فولڈ کیجئے لیفٹ اور رائٹ سے۔ تو صادتنی، صادتنی شغلہ، صادتنی شغلہ۔ اب زحمہ پہلے کہہ رہے تھے، یہاں پر شغلہ کہیں گے۔ مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے، کوئی چیز جو ہے نا اچانک ہمیں کوئی سامنے بات آتی ہے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، صادہ ہے نا۔ تو صادتنی شغلہ، صادتنی شغلہ، صادتنی شغلہ، غا، غین کی آواز کو نکالیے، پھر یہاں صاد کی آواز کو نکالیے۔ صادتنی شغلہ، شغلانی، تو اب اگلا جملہ دیکھتے ہم۔ میرا مرور میں اپائنٹمنٹ ہے، میرا مرور میں اپائنٹمنٹ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے عندی موعد، عندی موعد فی المرور، عندی موعد۔ موعد کا مطلب ہوتا ہے اپائنٹمنٹ، عندی کا مطلب میرے پاس ہے، یہ I have ہے نا، اور موعد یعنی اپائنٹمنٹ۔ مرور کا مطلب ٹریفک، یہاں کا جو مرور ہوتا ہے سسٹم ہے یہاں پر جو مرور کے آفس میں جاتے ہیں سب کو پتا ہے۔ تو ہم کہیں گے عندی، عین نکالیے، یہاں پر بھی موعد میں بھی عین نکالیے،
तो इस फ्रेज के अंदर आयन निकालना है आपको बराबर। तो इंदी मौइद फिल मुरूर, इंदी, तो मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा निकाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है। तो अलिफ और आयन में फर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप इंदी नहीं बोल सकते हैं, इंदी मौइद नहीं बोल सकते, ये तो अलिफ हो जाएगा, हमजा की आवाज हो जाएगी, ये तो इंदी हमजा की आवाज है, ये आयन की आवाज नहीं है। इंदी इंदी, इंदी इंदी, देखिएगा कितना फर्क आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा जोर से इसलिए आवाज निकाल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये हमजा नहीं है, आयन है ये तो इन बिटवीन जो है ना आवाज कम से कम निकालने की कोशिश कीजिए इसकी। तो इंदी मौइद, ऐसा आदत डालिए, हलक से निकलेगी इसकी आवाज, आयन की आवाज जो है ना हलक से निकलेगी। इंदी मौइद फिल मुरूर, इंदी मौइद फिल मुरूर, इंदी मौइद फिल मुरूर, इंदी मौइद फिल मुरूर। अब ये देखिए अगला जुमला हमारा देखते हैं हम। उसके बाद जो है ना हमारा जुमला है, मेरा अस्पताल में अपॉइंटमेंट है, हॉस्पिटल में मेरा अपॉइंटमेंट है। तो इस बात को जो है ना फिर अपॉइंटमेंट के लिए मौइद ही इस्तेमाल होगा, और इंदी तो है ना इंदी ही इस्तेमाल होगा। तो इंदी मौइद सेम रिपीट होगा यहाँ पर। देखिएगा एक फ्रेज अगर सीख लें आप तो इस जगह को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इंदी मौइद फिल मुस्तशफा, इंदी मौइद फिल मुस्तशफा। मौइद नहीं बोलना है, मौइद बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा सामने बंदे को। तो आप कहेंगे मौइद, इंदी मौइद, इंदी मौइद, ऐसा 10 मरतबा बोलिए अपनी जुबान से, इंदी मौइद, इंदी मौइद, इंदी मौइद फिल मुस्तशफा। तो जो है ना अक्सर इंडिया पाकिस्तान के लोग जब सीखते हैं या बोलते हैं अरबी, तो बहरहाल उनके पास तो कोई पस मंजर, कोई बैकग्राउंड नहीं होता अरबी का, उन्हें पता ही नहीं होता आयन की आवाज और हा की आवाज और काफ। अरब तो पैदा ही होते हैं आयन और काफ और गाफ के साथ में ना, गैन के साथ में और काफ के साथ में, ये पैदा ही होते हैं असल में। तो हमें तो जो है ना इसको हासिल करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, मशक करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो लिहाजा जो है ना जो है इस पर तवज्जो करनी है हमें। इंदी मौइद फिल मुस्तफा, देखिए अरबी लोग कैसे अरबी बोलते हैं, तो वो जैसे आयन और काफ कैसे निकालते हैं बराबर। तो उनका बायबॉर्न है, तो वो है ना इनबॉर्न है उनका, वो सारा कुछ जो है ना उनके नेचर में है वो। हमें जो है ना इसको नेचर बनाना पड़ेगा अपना। तो इंदी मौइद फिल मुस्तशफा। उसके बाद का जुमला देखते हैं हम, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को अरबी में कहते हैं मुश्किला, 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 मुश्किल नहीं कहेंगे, मुश्किला, मुश्किलतुन यानी प्रॉब्लम, मुश्किला। और गाड़ी का मतलब होता है मोतर भी कहते हैं ये लोग, बहरीनी लोग सैयारा भी कहते हैं और मोतर भी कहते हैं ये लोग। मोतर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग आपस में जब बातचीत करते हैं। तो हम कहेंगे फी मुश्किला फी मोतरी, फी मुश्किला फी मोतरी, या फी मुश्किला फी मोतर माली, या फी मुश्किला फी सैयारा मालती, या फी मुश्किला फी सैयारती। बहुत सारे अंदाजे बोलने के, लेकिन कम से कम एक अंदाज तो याद कर लें आप, एक फ्रेज याद कर लें। तो आप कहेंगे फी मुश्किला फी मोतरी, फी मुश्किला फी मोतरी, फी मुश्किला फी मोतर। मोटर को जो है ना ये गाड़ी को मोतर भी इस्तेमाल करते हैं बहरीनी लोग, और डॉक्टर को दख्तर बोलते हैं ये लोग। बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखते हैं हम, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो आप उसको कहेंगे मा इंदी सय्यारा ल्यौम, मा इंदी सय्यारा ल्यौम, मा इंदी। देखिएगा मा इंदी का मतलब मेरे पास नहीं है, और मेरे पास है तो कहेंगे इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास है, और मा इंदी का मतलब होता है मेरे पास नहीं है। और सय्यारा मतलब गाड़ी, अल्यौम का मतलब आज। मा इंदी सय्यारा अल्यौम, मा इंदी सय्यारा अल्यौम। सय्यारा रा को मोटा पढ़िए आप, सय्यारा नहीं कहना है, रा को पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। मा इंदी सय्यारा अल्यौम, मा इंदी सय्यारा अल्यौम। तो तलफ्फुज़ सही करेंगे तो समझ में आ गया कि हाँ आप अरबी बोल रहे हैं और जाना अरबी जो है ना जानते हैं। आप जो है ना मा इंदी सय्यारा ऐसा कहेंगे तो नहीं चलेगा, मा इंदी नहीं, मा इंदी, मा इंदी। थोड़ी सी जो है ना मेहनत कीजिए उस पर। उसके बाद जो है ना अगला जुमला देख लेते हैं हम, मेरा बेटा बीमार है। तो बीमार को कहेंगे मरीद, मरीद, मरीद। तो हम कहेंगे इब्नी मरीद, इब्नी मरीद। इब्न का मतलब बेटा, मेरा बेटा, इब्नी मेरा, मेरी, मेरी के लिए ये फार्मूला हमने बुक 1 में पढ़ा हुआ है, जो हम दुरूसुल लुगा पढ़ते हैं उसमें ये उन लोगों को पता है ये। तो हम कहेंगे इब्नी मरीद, मरीज। अब मरीज नहीं बोलना है, मरीज। उर्दू में तो हम मरीज बोलते हैं ना, मैं मरीज हूं, मरीज नहीं, ये तो जा की आवाज निकल गई, मरीज, मरीज नहीं, ये वाह वाह वाह। जुबान के जो दोनों किनारे ना, लेफ्ट किनारा और राइट किनारा, हाफतुल लिसान, उस वहां से आवाज निकलती है, दांत और जो है ना दांत, जो दोनों साइड के दांत है वहां जाके चिपकती है। मरीज, 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 मरीज।
इसकी जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद का जुमला देखते हैं हम, मेरी बेटी बीमार है। तो अभी देखिएगा मतलब में मरीज को सही कर ले तो सारी जगह जो है ना सारा मर्ज दूर हो जाएगा हमारा। तो ये देखिएगा बिनती मरीज। अब यहाँ पर देखिएगा पहले कह रहे थे मरीज, तो लड़का है तो मरीज और लड़की है तो मरीज, मर्द है तो मरीज और औरत है तो मरीज मरीज मरीज। बिनती मरीज, मेरी बेटी बीमार है तो कहेंगे बिनती मरीज, बिनती मरीज, है ना। तो ज़ात को सही निकालना है, मरीज और मरीजा नहीं, ये गलत है, मरीज और मरीजा। उसके बाद देख लेते हैं हम, मेरी बीवी बीमार है। तो बीवी को अरबी में बीवी को कहते हैं ज़ौजतुन, ज़ौजतुन यानी वाइफ। तो कहेंगे ज़ौजती, ज़ौजती मेरी बीवी, मरीज़ा, फिर वही लफ्ज़ मरीज़ा मरीज़ा मरीज़ा, ज़ौजती मरीज़ा, ज़ौजती मरीज़ा। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो खत्म होता है। सारे तलफ़्फ़ुज़ को जो है ना आप दुरुस्त कर दीजिएगा और जो है ना इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ जो है ना इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।